زحمي يا ربي واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى في الحرم يا ربي بجاه من بيته في ضيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح لله سيدنا حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد وسلم مع آبائه خير المرسلين وعليك اللهم صحابته أجمعين وتابعين وتابعين صحابة الله بن عيسى سيدنا مقدم محمد بن علي بعد سيدنا حسن محمد مولى داوود مولى شبكة صلى سيدنا مقضى إخواني ما دريتهم جميع ثم لا وجد بالملاء شيخ عبد الله بن حبيب بن إدريس وابن شعب بن أدني شيخ بن سالم سيدنا عقل بن سالم وسيدنا الحسين سيدنا حمد سيدنا حضار إخواني ما دريتهم جميع ثم لا وجد بالأنفاس والعن أمير صالح حبيب عمر بن عمر الطاس والشيخ علي بن عباد سيد علي بن حسن الوصول وفريم فما لا يمكن بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحمدان الحداد الحداد زن الحبسي جعفر بن حمد الحبسي والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وغاد المهدي والحبيب أبو بكر والحبيب حسن بن سالم والحبيب شفيق بن محضر بن شهاب وصول إبراهيم ثم إلى أروع الأولياء التسابية ثم إلى أروع من وقف هذا المسجد ومن عمر هذا المسجد ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الآخرة ويفتح علينا لكم فتح العافية فقنا في الدين وعلمنا تأويل ويقضي حاجاتنا حاجتكم ويشفي مرضانا مرضاكم ويخدم لنا سنة أمة المحمدية خصوصا إخواننا في فلسطين ويختم لنا ولكم بالحسنى في جنة عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله صحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم وحفظ المرسلين وسرات الهام الملائكة المقربين. اللهم علمنا بالعلم دينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفاء الاستفاء الحث على تمسك بكتاب الله تعالى سنة على رسوله والدعاء على الهدى أداة الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. نوينا كما أسلفنا الصالحون وعلماء مشايخ الكرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ووعدنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في سمرتهم آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam serta taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di dalam masjid yang mulia ini di dalam mengkaji daripada kutubul ilm fil ilmi tasawuf. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah panjangkan umur kita sehingga kita dapat memasuki daripada bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah termasuk adalah bulan
yang sangat dimuliakan di dalam agama Islam. Dan di dalam bulan tersebutlah ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadah, yaitu ibadah haji. Jadi kalau haji cuma dapat dilaksanakan setahun sekali, yaitu kapan? Bulan Dzulhijjah. Adapun yang namanya umrah kapanpun boleh dilaksanakan. Jadi seperti itu. Adapun haji cuma di bulan Dzulhijjah, maka dikatakan bahwasanya Dzulhijjah adalah termasuk bulan yang diagungkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat diperintahkan untuk kita semua untuk beramal ibadah, memperbanyak amal ibadah di dalam bulan Dzulhijjah ini. Lebih-lebih di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, yaitu sekarang. Ini sekarang termasuk daripada 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Saking mulianya 10 pertama bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, wal fajr wa layalin 'ashr. Dikatakan wal fajr wa layalin 'ashr. Demi apa? Demi waktu subuh. Kenapa? Karena waktu subuh memiliki kemuliaan yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang salat subuh, man shallal subuh fi jama'atin, ya, kana fi dhimmatillah hatta yumsi. Siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari. Begitu besar fadilah didapatkan terhadap orang yang mengerjakan salat subuh, yang memuliakan subuh dan sebelum salat subuh, yaitu qiyamul lail. Begitu banyak manfaatnya, ya. Begitu juga walayalin 'ashr, dan Allah SWT bersumpah dalam Al-Quran walayalin 'ashr. Wa qala al-ulama wa huwa ibn Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan walayalin 'ashr, al-murad bidzalik, yang dimaksud dengan layalil 'ashr adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah hal-hal yang sangat dianjurkan bagi kita semua untuk memuliakannya. Dengan apa? Dengan berbagai macam amal ibadah yang kita lakukan. Karena dikatakan di dalam hadis an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, "Ma min ayyamin afdal 'inda Allah wa lal 'amal fihinna ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam ayyam al-'ashr. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir." Tidak ada daripada hari-hari yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang Allah cintai, ya, kecuali apa? Kecuali daripada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian Rasulullah mengatakan fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa takbir. Perbanyak di 10 pertama ini daripada membaca tahlil la ilaha illallah wa kadzalika takbir Allahu akbar. Perbanyak. Fa innaha ayyamut tahlil wa takbir wa dzikrillah azza wa jalla. Karena 10 pertama tersebut adalah hari yang sangat dianjurkan bagi kita untuk berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, bertakbir kepada Allah, dan bertahlil kepada Allah. Wa inna siyam yawm fiha ya'dil bi siyami sana. Siapa yang meluangkan waktunya di 10 pertama ini, 10 pertama bulan Dzulhijjah, dengan puasa 1 hari aja, apa katanya? Ya'dil bi siyami sana. Nah, setara dengan puasa 1 tahun penuh. Wal amal fihinna yudha'af bi 700. Dan amal pekerjaan, amal ibadah yang dilaksanakan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa 700 derajat. 700 lipatan Allah akan lipat amal ibadahnya. Begitu. Tapi hati-hati. Ini 10 pertama bulan mulia, hari-hari yang mulia di hadapan Allah. Amal ibadah akan dilipat gandakan. Begitu juga orang yang berani maksiat di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah akan dilipat gandakan pula sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh bagi kita untuk yang namanya menghancurkan daripada kemuliaan-kemuliaan tersebut. Ya, berani Mekah, Madinah adalah higar, adalah bagah. Dikatakan bahwasanya tanah yang mulia adalah Mekah wa Madinah wa Masjidil Aqsa. Nah, sekarang kita ke Mekah, kita ke Madinah, kita ke Masjidil Aqsa, kita berbuat maksiat di situ, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam hadis wala tasyaddur rihal. Enggak boleh yang namanya kalian tersebut, jangan kalian tersebut bepergian jauh-jauh, kecuali apa? Kecuali terhadap 3 tempat ini. Dan dikatakan sholat yang paling afdol di mana?
di tiga tempat ini, Mekah, wa Madinah, wa Masjidil Aqsa, sesuai urutannya. Begitu. Tempat paling afdol, ya, sholat paling afdol di tiga tempat tersebut. Maka jangan berani yang namanya pergi haji, pergi umrah, tapi bermaksiat kepada Allah di tempat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Jangan seperti itu. Ya, maka dikatakan ini 10 pertama adalah hari yang paling afdol. Maka dianjurkan bagi kita semua untuk berpuasa. Satu harinya setara dengan 1 tahun ibadahnya. Maka jangan heran, umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang ratusan tahun. Tapi kenapa kok umat Rasulullah umurnya 60 sampai 70 meninggal? Tapi kebanyakan rata-rata sebagian ya sebelum 60 udah meninggal. Jangan sedih. Kenapa? Karena ada beberapa amalan yang dapat kita laksanakan, ternyata pahalanya berkali-kali lipat. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih sekarang 10 pertama. Satu hari setahun dengan 1 tahun. Ya, maka dianjurin gimana? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 5, 6, 7, 8, 9 kita berpuasa. Adapun hari ke-10 haram kita berpuasa. Kenapa? Karena tanggal 10 adalah hari raya Idul Adha. Orang berpuasa pada hari raya Idul Adha hukumnya haram. Begitu juga ayyamut tasyrik 11, 12, 13 hukumnya haram berpuasa di hari tasyrik. Maka dianjurin dari 1 sampai 9 kita puasa. Kalau bisa 99 ya alhamdulillah. Oh kagak bisa Bib, maka jangan sampai 1 hari kita nggak puasa. Lebih-lebih hari Arafah. Dikatakan man shama yaum Arafah. Apa kata yukafir sanatul madiyah ya wa kadzalikal al-madiyah wa kadzalikal atiyah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka dia akan diampuni dosanya selama 2 tahun. Yang mana nih? Al-madiyah wal atiyah. Dosa tahun yang telah lalu, dosa tahun yang akan datang. Jadi selama 9 hari. Tapi kalau nggak bisa, maka di antara 9 hari ini cari yang hari Senin sama hari Kamis. Oh ini hari Kamis nih, besok hari Kamis. Besok hari Kamis nih, niatin nawaitu shauma yaumal khamis wa asyri min dzulhijjah. Sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat puasa hari Kamis dan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Oh besok bertepatan hari Senin, puasa lagi. Nawaitu yaumal Isnin wa asyri min dzulhijjah, dan 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Begitu. Tapi kalau nggak juga, maka jangan sampai kita semua tidak berpuasa di hari Arafah. Karena yukaffiru sanatain al-madiyah wal atiyah. Sana yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Maksudnya bagaimana? Allah akan jaga diri kita daripada maksiat. Bukan dalam arti anak kemarin puasa Arafah, udah sekarang anak udah diampunin dosa anak nih, anak mau maksiat sekarang. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya bagaimana? Allah akan jaga. Sekalipun dia maksiat, itu Allah akan berikan taufik untuk bertaubat. Begitu maksudnya. Tapi Allah akan jaga dulu, jaga agar dia tidak maksiat kepada Allah. Allah jaga. Tapi pada tetap dia maksiat juga, maka Allah akan berikan taufik kepada dia untuk bertaubat. Dengan taubat tersebut Allah ampunin dosa dia. Jadi seperti itu. Sanal madiyah, Allah akan ampunin daripada dosanya orang yang berpuasa pada hari Arafah. Jadi jangan sampai yang namanya kita nggak berpuasa yaumul Arafah. Insya Allah kita kalau nggak hari Senin, hari Selasa, kemungkinan besar kelihatannya hari Senin kita Idul Adha. Berarti hari Minggu yaumul Ahad kita dianjurkan untuk yang namanya berpuasa yaum Arafah. Gitu. Yang lebih bagus lagi, sebelum hari Arafah kita puasa juga tarwiyah. Apa itu tarwiyah? Tanggal 8 kita berpuasa. Berpuasa tanggal 8, berpuasa tanggal 9. Hari Sabtu kita puasa, hari Minggu kita puasa. Jangan sampai yang namanya cuma hari Minggu doang kita puasa. Jadi kalau bisa Sabtu puasa, Minggu puasa. Karena ada yang mengatakan bahwa saya mensama ya, satu hari Jumat doang, Sabtu doang, atau Minggu doang, maka ini dikatakan makruh. Ba'dul ulama mengatakan haram. Kenapa? Karena hari Jumat Id lil muslimin, hari Sabtu Id lil Yahud, wa kadzalikal Minggu Id lin Nasara. Nah ini nih hari-hari raya nih zaman dahulu. Maka dikatakan nggak boleh bagi seorang muslim berpuasa khusus di hari Jumat doang, tanpa dibarengin Kamis, tanpa dibarengin Sabtu.
Atau Sabtu doang tanpa dibarengin Jumat, tanpa dibarengin Minggu. Atau Yaumul Ahad doang tanpa dibarengin Sabtu, tanpa dibarengin Isnin, Yaumul Isnin. Jadi begitu, maka dianjurkan bagi kita untuk berpuasa sebelumnya dan setelahnya. Begitu, jadi dibarengin. Maka dikatakan ada ibadah. Maka sebagian ulama di kitab-kitab tuh, di kitab-kitab fikih ya, ketika membahas tentang kitab usul, ada lugos, ada teka-teki ulama mengucapkan di dalam kitabnya. Ibadah apa kalau dilaksanakan sendiri hukumnya makruh, bahkan bisa dikatakan haram. Tapi kalau digabungin itu ibadah menjadi sunnah. Ibadah apakah itu? Jawabannya adalah ibadah puasa hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Ahad. Kalau itu doang, sebelumnya atau setelahnya tidak dilaksanakan puasa juga, maka menjadi makruh, wakilah haram. Sebagian ulama keras lagi, bersifat haram. Jadi jangan yang namanya kita mengkhususkan. Pokoknya setiap hari Jumat ini katanya Idul Muslimin. Setiap hari Jumat anak pengen puasa. Jadi ini bahaya. Tapi kalau bertepatan dengan hari Arafah, bertepatan dengan hari-hari yang lain, itu disunahkan. Tapi kalau mengkhususkan Yaumul Ahad, mengkhususkan Yaumul Sabat, mengkhususkan Yaumul Jum'ah, ini yang dikatakan yang tidak patut untuk dikerjakan. Itulah hal-hal yang dijelaskan oleh ulama di dalam Kitabul Fiqih. Dan ada beberapa hal yang dianjurkan agar kita membacanya daripada zikir. Mana dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca, barang siapa man gala fi ashridil hijjah kullu yawmin 10 marrat. Apa katanya balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang membaca 10 kali daripada zikir, ya zikir yang akan dikatakan tadi, ya zikir yang dikatakan oleh Rasulullah, apa katanya? Ghufira ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka Allah SWT akan ampunin dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Ada zikirnya, ya zikirnya dibaca sebanyak 10 kali, ya karena waktunya juga nggak memungkinkan kita untuk baca. Insya Allah nanti kita baca daripada zikirnya di rumah kita masing-masing. Ba'dal maghrib atau ba'dal isya. Alhamdulillah, yang paling penting adalah kita baca, jangan sampai kita baca. Ba'dal maghrib kita nggak baca, maka ba'dal isya kita kerjakan. Ba'dal isya kita nggak bisa kerjakan, sebelum tidur kita baca. Daripada la ilaha illallah adada duhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah adada zamati syai'u syajar ila akhirih. Daripada zikir tersebut kita dianjurkan baca daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Hari pertama nggak dibaca, hari kedua nggak baca, hari ketiga nggak baca, jangan sampai hari keempat, hari kelima selanjutnya kita nggak baca. Jadi seperti itu, kita dianjurin untuk baca. Jangan sampai yang namanya kita nggak baca daripada zikir tersebut. Ya, ba'dal maghrib lebih afdal, kalau enggak ba'dal isya. Ya. Dan ini adalah hari 10 pertama adalah hari yang sangat dianjurkan untuk zikir Allah, ya, mengingat kepada Allah. Dan afdalul zikir adalah la ilaha illallah. Dan dikatakan bahwasanya galal ulama, ba'dul ulama mengatakan afdalul zikir adalah apa? Yaitu talabul ilm. Menuntut ilmu, hadir di majlis ta'lim, wa huwa afdal. Itu lebih afdal. Dan itu termasuk daripada zikir kepada Allah. Dengan cara kita menuntut ilmu, dengan cara kita mempelajari al-halal wal haram, dengan cara kita mempelajari penyakit-penyakit hati, maka dengan cara seperti itulah kita dapat beribadah kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Jadi benar, ya, jangan mengatakan lebih afdal mah baca Quran, lebih afdal mah yang namanya kita salawatan, lebih afdal begini. Semuanya afdal. Tapi ada yang lebih afdal lagi, yaitu adalah apa? Yaitu adalah membaca daripada kutubul fikih, kutubul tasawuf, kutubul tauhid, ya, wa ghairu dzalik min kutubil ilm. Daripada kitab-kitab ilmu, itulah yang sangat dianjurkan. Ya, dikatakan bahwasanya hal yanfa'ul Quran illa bil ilm. Apakah Quran tersebut dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, mengkaji daripada Al-Quran tanpa dengan yang namanya ilmu? Tidak dapat yang namanya manfaat. Ya, mereka baca Quran tapi mereka tidak memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran tetapi mereka tidak mengerti apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka penting yang namanya thalabul ilm. Dikatakan bahwasanya apabila iblis, syaitan telah ya'as, ya, telah putus asa terhadap seseorang untuk mengajak daripada suatu hal yang haram, untuk mengajak terhadap kemaksiatan kepada Allah,
maka iblis dan syaitan tersebut akan menggunakan tipu muslihatnya untuk menghindarkan orang-orang hadir di dalam majlis ta'lim, dan lebih mementingkan di dalam hadis majlis zikir sama majlis sholawat. Maksudnya bagaimana? Syaitan iblis ini tugasnya adalah mengganggu manusia. Syaitan iblis ini tugasnya adalah menipu para manusia. Apabila sekarang manusia tersebut sudah tidak bisa ditipu dengan yang namanya kemaksiatan kepada Allah, suatu hal yang haram, suatu hal yang jelek, maka bagaimana? Syaitan tersebut akan menggunakan tipu muslihatnya untuk menyibukkan manusia dengan suatu hal yang bagus, ya, untuk meninggalkan yang afdol. Hadir majlis zikir bagus, hadir majlis sholawat bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi. Apa? Hadir di dalam majlis taklim. Lah, orang sholawatan, orang berzikir, tapi nggak tahu apa artinya zikirnya. Baca maulid, tapi nggak paham apa yang diceritakan di dalam maulid. Fakana Nabi SAW ahsanun nasi khalaqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turuqa kana khuluqul Qur'an ushimatul ghifran yansahu lil insan wa yansahu fil ihsan. Terus apa artinya? Nggak paham. Maksudnya bagaimana? Nggak paham. Terus ya udah baca aja. Maka dikatakan katanya ada yang lebih afdol, apa? Hadir majlis ta'lim. Tapi ketika kita membuat daripada majlis ta'lim, ya ibaratnya pengajian lekar, ini kan pengajian lekar namanya. Ya, kalau orang-orang Betawi ngomongin pengajian lekar, ya kitab Anda, kitab gundul baca, kitab kuning kita baca. Ini kalau kayak gini nih, yang hadir dikit, bisa kehitung 1, 2, 3, 4. Tapi kalau hadir tahlilan, banyak tahlilan lagi. Jangan ngomong tahlilan banyak. Kenapa? Makanannya banyak, kue-kuenya banyak. Wah, apa lagi? Majlis sholawatan, enak. Sholawatan, ntar apaan? Ada perempuannya juga. Wah, ntar kita bisa datang, ya kita izin sama orang tua. Pak, mau kemana? Mau hadir sholawatan, mau hadir zikiran. Ya izinnya bagus banget. Pas hadir majlis sholawatan, hadir majlis zikiran, ternyata boncengan sama perempuan yang bukan mahram. Berapa banyak sekarang majelisnya perkumpulannya baik, tapi banyak hal-hal yang menyeleneh daripada hal ini, hal-hal yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Dengan sebab hal-hal yang jelek kayak gini, maka banyak orang-orang yang memikir bahwa semuanya jelek. Bukan seperti itu. Majelisnya bagus, majlis ta'limnya ngajarin yang namanya sholawatan, ngajarin yang namanya zikir, ngajarin yang namanya bertakbir, tahmid, tahlil, mengajarin suatu hal yang baik. Majlisnya bagus, tapi cara-cara orang yang datang ke tempat tersebut dengan cara-cara yang jelek. Hadir majlis ta'lim, naik mobil angkot, nggak ada yang di dalam, semuanya di atas semua. Lo kalau jatuh, hadir majlis ta'lim tengah malam dijabanin, tengah malam diikutin. Tapi bagaimana? Sholat subuhnya pada melayang semua, pada tidur semua. Maka bagaimana? Inilah tipu daya syaitan. Bagaimana syaitan tersebut menghancurkan manusia dengan cara apa? Menghindarkan manusia untuk hadir di dalam majlisil afdal. Mementingkan daripada yang suatu hal yang bagus, tetapi meninggalkan yang lebih afdal. Yang lebih afdal hadir majlis ta'lim, hadir majlis yang mana di situ mengatakan halal haram, kutubul fikih, kutubul tauhid, kutubul tasawuf, menjelaskan bagaimana tata cara ibadah, bagaimana cara membersihkan hati. Begitu hadir. Bukan yang namanya hadir di dalam majlis sholawat, akhirnya bagaimana? Akhirnya mereka meninggalkan daripada sholat 5 waktu. Akhirnya mereka ketika datang bersama dengan perempuan yang bukan mahram. Akhirnya ketika mereka datang, mereka meninggalkan daripada perintah mereka untuk birrul walidain, nurut sama orang tua ditinggalin. Alasannya bagaimana? Alasannya mau hadir maulid, alasannya mau hadir sholawat, tapi orang tua di rumah lagi membutuhkan, lagi sakit segala macam ditinggalin. Na'udzubillah min dzalik. Kita banyak di antara kita nih, ketemu habib, ketemu kiai, ketemu ustaz, cium tangan bolak-balik. Bahkan kalau seandainya itu habib ke kiai, ke ustaz, keluar sendalnya dibalikin, barangnya dibawain, motornya disiapin. Tapi ketika orang tua, astagfirullahaladzim, orang tua cium tangan bolak-balik, nggak pernah. Tua yang namanya pengen jalan ke rumah sakit dibiarin jalan sendiri, nggak mau dia ngantri, nggak mau dia nemenin orang tua. Apakah itu yang dimaksud bagus? Apakah itu orang yang benar-benar beramal ibadah dengan baik?
Bukan seperti itu. Kalau diri kita mulia di hadapan guru, tetapi ternyata orang tua kita adalah orang yang paling kesal terhadap diri kita, maka bagaimana? Fakana lillahi saqit. Dikatakan idza asbaha murdiyan walidayhi muskhitan li fa ana radin. Wa idza kana sakhitan li murdiya wa kana idza kana murdiyan li wa sakhitan li walidayhi fa ana sakhit atau kama qala Rasulullah. Seandainya itu orang, apa katanya, orang tuanya ridho banget, masya Allah banget, anaknya bakti, tapi bagaimana? Tapi anak murka terhadap dia maksiat kepada diri anak, dia jauh daripada diri anak, ninggalin daripada sholat, ninggalin daripada amal ibadah, maksiat terus menerus. Tapi murdian liwalidayhi, orang tuanya girang, orang tuanya ridho terhadap dia. Apa kata Allah? Fa ana radhi, aku akan ridho terhadap dirinya, aku akan cinta terhadap dirinya. Tapi kalau seandainya orang tua kita sakit, orang tua kita murka, orang tua kita kesal, walaupun amal ibadah kita bagus, walaupun kita dari mana ke mana taklim dari sini, majlis dari sini, semua kita datang, tapi orang tua kita benci sama kita, fa ana sakhit kata Allah SWT, maka aku adalah orang yang benci terhadap dirinya. Maka hati-hati nih, banyak diantara kita nih, ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai yang namanya kita ini jauh daripada majelis alim, di mana di situ ada tempat membahas daripada kitabul ilm, membuka daripada kitab, lebih afdal, lebih bagus dengerin daripada kalam ulama terdahulu. Berapa puluh tahun mereka hidup, ya udah berapa puluh tahun mereka meninggal, tapi kitabnya masih ada. Berapa ratus tahun mereka udah meninggal, tapi kitabnya masih dikaji. Berarti omongan mereka berkah, berarti kitabnya mereka berkah. Apa yang mereka sampaikan berkah, bermanfaat. Kita sekarang lebih enak, lebih demen dengerin orang ceramah daripada membaca kitab. Ya, orang ceramah dari mana mereka mengambil bahan-bahan ceramah? Dari ulama-ulama kita. Bukan maksudnya jelek, ini bagus, tapi ada yang lebih afdol, ada yang lebih bagus. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghadiri, mendengar daripada kalam-kalam ulama, mendengar daripada kalam-kalam, ya, daripada kita punya guru-guru terdahulu yang mana kitab-kitab mereka bermanfaat. Jadi seperti itu. Ada yang fadil, ada yang bagus, ada yang lebih bagus, ada yang thayyib, ada yang atyab, ada yang lebih bagus daripada itu. Itulah syaitan. Syaitan kalau tidak mampu membuat manusia, menjerumuskan manusia kepada kemaksiatan, kepada keharaman, kepada kemakruhan, dia akan menjerumuskan manusia kepada suatu hal yang bagus, tetapi meninggalkan daripada suatu hal yang afdol. Menghadirkan ke mereka, ya, menjadikan mereka taklim sampai jam 12 malam, sampai jam 1, sampai jam 2, tapi sholat yang namanya subuh ditinggalin. Menghadirkan kepada mereka hormat terhadap guru, tetapi orang tua mereka durhakain. Naudzubillah min dzalik. Kita dilatih sama guru kita untuk yang namanya kita menghormati guru. Ketika kita berhadapan dengan guru, kita dengan akhlak, dengan adab. Bagaimana cara yang namanya kita berhadapan dengan guru? Bagaimana cara kita menanggapi guru? Bila akhirnya tujuannya apa? Tujuannya agar kita praktikin di rumah seperti itu. Kita berzikir, ini guru anak yang mengajarkan anak suatu hal yang baik. Anak begini. Diajarin namanya bakti kepada orang tua. Amalin apa yang dikatakan guru. Begitu yang bagus. Jangan yang namanya guru, Masya Allah, tapi orang tua ditinggalin. Walaupun Rasulullah mengatakan aba'uka thalatha, aba'uka alladhi waladaka, aba'uka alladhi zawwaja ibnatahu, aba'uka alladhi 'allamaka ilman wa huwa afdal. Walaupun dalam hadis Rasulullah mengatakan, orang tua ada 3, orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang mengkawinkan anak perempuannya terhadap diri kita, dan yang terakhir orang tua yang mengajarkan ilmu dan dia yang paling afdal. Walaupun Rasulullah mengatakan seperti itu, guru afdal, emang benar guru afdal, tapi ada yang patut dihormati. Siapa itu? Orang tua. Dan guru yang paling bagus, guru yang paling Masya Allah, yang bimbing kita kepada kebaikan adalah guru yang mengajarkan hakikat orang tua terhadap diri kita. Itu guru yang paling afdal. Lalu sekarang kalau ada guru tiba-tiba suruh anak, udah ente tinggalin orang tua ente ta'al sini, duduk ke mana? Ente ta'al sini, duduk majelis salim. Ente ta'al sini begini, ente tinggalin orang tua ente. Orang tua ente sakit, udah jangan tinggalin. Nah, hati-hati nih. Kita perlu pertanyakan, kenapa kok bisa seperti itu guru kita? Kenapa bisa memerintahkan kita seperti itu?
Al-Habib Salim bin Abdullah Syafiri, ya, termasuk daripada ulama, dikatakan bahwasanya beliau adalah sultanul ilm, ya, raja daripada ilmu. Siapa? Al-Habib Salim bin Abdullah Syafiri. Beliau bahkan ketika ditanya tentang suatu hal, itu beliau langsung menjawab bidalil, dengan dalil Al-Quran wal hadis wa kadzalikal galal ulama. Magalah-magalah ulama beliau sampaikan. Bahkan dahulu pernah ditanya Habib Salim, bagaimana Nabi Allah Adam itu bentuknya? Diceritakan min awal ila akhirih. Bagaimana Nabi Allah Adam diciptakan, bagaimana bentuknya Nabi Allah Adam, tingginya berapa, lebarnya berapa, berat badannya berapa, semua Habib Salim bertafsir, semua dijelasin secara terperinci oleh Habib Salim Syafiri. Nah, dengan apa? Dengan dalil. Bukan cuma ngomong-ngomongan rekayasa daripada otak kita, bukan. Tapi bidalil Al-Quran wal hadis wa kadzalika magalal ulama. Ketika beliau datang ke Indonesia, ada satu orang Indonesia bertanya kepada beliau tentang yang namanya Wali Songo. Dan ini kan Wali Songo kan ulama kita Indonesia, bukan ulama Yaman. Sedangkan beliau di Yaman. Ditanya tentang Wali Songo, beliau langsung menjawab ditafsir dengan dalil, dengan semua magalah-magalah ulama disampaikan beliau bagaimana Wali Songo tersebut, bagaimana dakwah ila akhiri. Habib Salim maka dikatakan dapat julukan Sultanul Ilm, raja daripada ilmu. Apa yang beliau ajarkan terhadap yang namanya thalabul ilmiah, terhadap santrinya, ketika tatkala terjadi perang antara Yaman dengan Saudi, maka seluruh daripada thalabah-thalabah santri-santri yang ada di Yaman, mereka semua diperintahkan, mereka semua ada yang namanya tawaran untuk apa? Untuk yang namanya evakuasi pulang ke rumahnya masing-masing. Karena ada berkecamuk perang antara Saudi dengan Yaman tahun 2015-2016. Apa yang dilakukan Habib Salim Syafiri? Beliau mengatakan kepada anak muridnya, berwasiat kepada anak muridnya, wahai thalabul ilm, thalabur rabat karim, ya. Bagaimana wasiat beliau? Apabila engkau ternyata disuruh pulang oleh orang tua, maka pulanglah diri kalian. Wah afdal, itu yang paling afdal. Tapi seandainya orang tua ridha, orang tua masya Allah, orang tua bisa sabar, maka menuntut ilmu wah afdal. Menuntut ilmu itu lebih afdal. Itu yang dilakukan Habib Salim Syafiri, mengajak kepada santrinya semua untuk negosiasi dulu dengan orang tua. Bagaimana tanggapan orang tua? Kalau orang tua suruh pulang, orang tua panik, orang tua segala macam, pulang, wahwa afdal. Urut birrul walidain, wahwa afdal. Tapi kalau seandainya orang tua bisa sabar, bisa tenang, maka bagaimana? Thalabul ilm fahuwa afdal. Menuntut ilmu fahuwa afdal. Itu lebih bagus. Dari ratusan thalabah yang tersisa cuma puluhan thalabah, 20-30 orang yang masih tersisa di dalam mengkaji daripada ilmu di Rabat Karim. Sisanya semuanya pada pulang, semuanya rata semua pulang. Gimana kagak mau pulang? Orang tiketnya gratis. Tiketnya gratis dari pemerintah. Pemerintah siapkan yang namanya tiket gratis, pesawat disediain pemerintah, semua segala macam disediain oleh pemerintah. Mereka semua akhirnya pada pulang juga. Ya, ada ada ajakan dari orang tua suruh pulang ila akhirih. Itulah yang paling afdol adalah guru yang mengajarkan kepada kita hakikat al-walidain. Bagaimana hakikat orang tua kita terhadap diri kita. Itu yang paling afdol. Maka penting bagi kita yang namanya menuntut ilmu, jangan sampai yang nama diri kita ini meninggalkan daripada majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis yang seperti ini yang mengkaji daripada kutubul ilm, yang menghadirkan daripada kalam-kalam ulama, kalam Rasulullah, bahkan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Itulah hal-hal yang dianjurkan kepada kita semua, ya, lebih-lebih daripada 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah ini, agar kita yang namanya memperbanyak daripada berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah adalah thalabul ilm wa huwa afdal. Yang paling afdal adalah mengkaji daripada ilmu, agar kita bisa mengerjakan salat bitafahum wa tadabbur wa takhasyyu. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Khusyuk itu apa? Sukunul jawari. Allah akbar, diam deh. Enggak usah bergerak-gerak. Enggak usah yang namanya muter-muterin jari. Karena dikatakan bahwasanya ini suatu hal yang enggak dianjurkan. Kenapa? Karena di dalam sholat diperintahkan yang namanya khusyuk. Apa itu khusyuk? Sukunul jawari, diamnya anggota badan kecuali suatu hal yang diperintahkan. Ruku suatu hal arkan, suatu hal yang wajib, kerjain ruku. I'tidal diperintahkan. Sujud, julus baina sajdatain, itu semua diperintahkan. Ya, yang namanya kita sababa yusyir bisababa ketika tahiyat, ya. Itu diperintahkan. Asyhadu an la ilaha illallah, ini diperintahkan. Tapi adapun yang namanya menggerak-gerakkan jari, itu tidak suatu hal yang tidak diperintahkan.
Kenapa? Karena diperintahkan di dalam sholat adalah khusyuk, diam anggota badan. Mereka beranggapan bahwasanya ini kita sekarang sedang mengumpulkan daripada palanya syaitan dan iblis. Syaitan dan iblis lebih pintar daripada kita. Ya, syaitan dan iblis lebih pintar daripada kita. Mereka yang pertama kali masuk ke surga duluan daripada kita. Mereka adalah orang yang bermaksiat kepada Allah. Mereka segala macam lebih egois dan segala macam. Apakah pengen yang namanya menaruh muka mereka, kepala mereka di bawah jari telunjuk kita untuk dipukulin? Nggak bakalan mau. Mereka aja bisa membuat diri kita maksiat kepada Allah, lupa terhadap surga, lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang amal khair. Loh kita sekarang yang namanya ditaruh pala dia untuk yang namanya diketok-ketok, nggak mungkin. Ya, banyak hadis-hadis yang mengerot, yang ngebantah tentang dianjurkan yang namanya menggerak-gerakkan jari. Ada, ya, dikatakan oleh mereka bahwasanya menggerak-gerakkan jari itu adalah suatu hal yang dianjurkan. Ada bitafsir ulama menjelaskan secara terperinci min haitsul aqal wad dalil. Ya, dari segi akal pikiran dan dari segi dalil Al-Qur'an dan hadis semuanya dibantah. Ya, bahwa saya tidak dianjurkan yang namanya menggerakkan jari. Ya, karena waktunya sudah tidak memungkinkan dan waktu kita belum sempat untuk membaca daripada Kutubul Haddath. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan manfaatnya kepada kita semua untuk selalu birrul walidain kepada orang tua, mendoakan orang tua kita agar sehat selalu, dan semoga kita diberikan anak keturunan yang soleh dan soleha yang terus berbakti kepada kita semua, rezeki yang banyak yang berkah, amin ya rabbal alamin. Allahumma adna bihudak waj'alna man yusari fi ridak wa la tu'allina waliyan siwa wa la taj'alna man khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Alhamdulillah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.